subscribe dulu ya. Terima kasih dan selamat menonton. Luar panasnya kalau lagi belakang orang-orang. Panas-panas. Wah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Marilah bersama-sama kita mengambil berkah daripada bulan Rajab, adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah, yakni diundangnya kekasihnya untuk bertemu dengannya. Kita baca dan kita dengarkan sama-sama satu hadis daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, keberkatan kepada kita, serta menjadikan kita daripada orang-orang yang senantiasa mendirikan salat. Begitu pula Allah jadikan zuriat kita orang-orang yang menghargai serta meninggikan salat, serta mendirikannya dengan hak ubudiyah yang sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rawa Thabit al-Bunani an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala utitu bil buraq wa huwa dabatun abyad tawilun fawqa al-himar wa duna al-baghal yadhu hafir 'inda muntaha tarfi farakibtu fasara bi hatta ataitu bait al-maqdis faradattu bil halqati allati yarbitu biha al-anbiya thumma dakhaltu al-masjida فصليت في ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل عليه الصلاة والسلام اخترت الفطرة ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل فقيل من أنت قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بآدم عليه السلام فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل فقيل من أنت قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلى الله عليه وسلم عليهما فرحبا بي ودعوا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة فذكر مثل الأول ففتح لنا فإذا أنا بيوسف صلى الله عليه وسلم وإذا هو قد أعطي شطر الحسن فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فذكر مثله فإذا أنا بإدريس صلى الله عليه وسلم فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فإذا أنا بهارون عليه الصلاة والسلام فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فإذا أنا بموسى صلى الله عليه وسلم فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى البيت المعمور فإذا هو يدخل كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى وإذا ورق وكادان الفيلة وإذا ثمرق الخلال فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت فما حد من خلقي لا يستطيع أن ينعتها من حسنها فأوحى الله إلي ما أوحى فرض علي 50 صلاة ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فقال ما فرض الله على أمتي قلت 50 صلاة في كل يوم وليلة قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك فإني قد بلغت بني إسرائيل وخبرتهم فرجعت إلى ربي فقلت يا ربي خفف عن أمتي فحط عني 5 فرجعت إلى موسى وقلت حط عني 5 فقال إن أمتك لا يطيقون ذلك فرجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك
ولم أزل أرجع بين الرب تعالى وبين موسى ويحط عني خمسا خمسا حتى قال يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة بكل صلاة 10 فتلك 50 صلاة ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له 10 ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب له شيء فإن عملها كتبت له سيئة واحدة فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فإن أمتك لا تطيق ذلك فقلت قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه رواه الشيخان أي بخاري ومسلم صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم وقال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير وقال الله تعالى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى وقال الله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم جعلنا الله وإياكم ممن يباركهم الله بالبركة آمين يا رب العالمين الحمد لله usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dikumpulkan kita pada hari ini di majelis as-salawatiyah ini dalam rangka bersama-sama dengan niat mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada bulan yang sama, yakni bulan Rajab ini Allah memanggil beliau untuk bertemu kepadanya untuk menerima perintah salat. Dan pada bulan yang sama ini pula kita berniat haul, yakni mengingat kembali seorang ulama besar, tokoh masyarakat, pembawa ketenangan bagi khususnya orang Banjar dan umumnya bangsa Indonesia dan keseluruhan, adalah Syekh Al-Arif Billah Muhammad Zain bin Abdul Ghani. Dan yang ketiga, ulun minta ampun kepada pian. Artinya apa yang pian baca ulun pinta pahalanya untuk juga disampaikan kepada orang tua kami Bukhyar bin Haji Gurdan Hadi. Berikut pula kita niatkan seluruh keluarga kita yang telah wafat, kiranya pahala yang kita baca dari solawat, dari tahlil, dari keberkatan berkumpulnya kita hari ini Allah berikan, Allah limpahkan kepada seluruh daripada keluarga kita yang telah meninggal dunia. Begitu pula dengan seluruh kaum muslimin dimanapun mereka dikuburkan dan dimanapun jasad mereka diletakkan, baik itu di lautan maupun di daratan. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram wal Muhtaram Habib Abdullah bin Masjid Al-Balghais, para alim ulama, guru Harmain, Pamanda Al-Mukarram, Muallim Haji Komarullah Haji Abdullah bin Haji Gurdan Hadi, bapak-bapak dari pemerintahan Kabupaten Kapuas, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelumnya ulun haturkan ribuan terima kasih berhadir di tempat ini. Kita tadi barusan baca salawat atau baca maulid. Mungkin pian baru dengar ini maulid secara umum. Maulid yang dibaca tadi adalah bernama Maulid Al-Asrarur Rabbaniyah. Ini maulid adalah cerita bahasa Arab tentang Rasulullah. Banyak maulid itu, dari mulai Barzanji sampai Maulid Ad-Dibai sampai Maulid Al-Azab, yang masyhur pula Maulid Al-Habsyi atau Simtut Turar. Yang ulun baca barusan tadi adalah Al-Asrar Rabbaniyah. Ini adalah maulid yang dikarang di tanah Makkah Al-Mukarramah pada zaman sesudah zaman Syekh Salman Al-Madani, disusun oleh Sayyid Muhammad Utsman Al-Mirghani karena ditemui oleh baginda Rasulullah untuk menyusun satu maulid yang isinya adalah merupakan syair prosa, istilah orang sekarang sebutnya itu adalah bentuk berbahasa sastra dengan ungkapan huruf hujung-hujungnya itu saling bersahutan sebagai tanda daripada pangkat beliau nisful dairatil aqwan. Sengaja ulun baca itu bukan apa-apa, hanya mengambil berkah, itu pun atas seruan daripada Sayyid Hamid Al-Kab Makkah Al-Mukarramah yang telah mengijazahkan ini kepada ulun.
dan diakhiri tadi dengan zikir. Memang zikirnya begitu, itu zikir yang disatukan dengan pembacaan maulid tadi. Ini ulun ceritakan begini supaya kada bingung saja, aja kenapa maulidnya macam demitu, kenapa bukan ya Nabi salam alaika, tetapi yang dibaca marhaban bil Mustafa ya masalah, karena beliau tuliskan dengan prosa-prosa tertentu, atau dalam istilah ilmu badi' ataupun ilmu balaghah ada istilah musiki, untayan musik dan wazannya berbeda. Alhamdulillah, seperti tahun-tahun terdahulu kita mengambil berkah juga, yakni sedikit menceritakan dan membacakan daripada Isra wal Mi'rajnya Rasulullah. Cukup kiranya hadis beliau tadi kita baca, mudah berkahnya dapat oleh kita, dan apa yang kita baca tadi kita sampaikan pahalanya juga kepada Syekh Al-Arifillah Muhammad Zain bin Abdul Ghani. Semoga keberkahan dari keberkahan beliau melimpah untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, ini jam sudah menunjukkan pukul 3. Ulun kada ceramah agama, yang penting kita baca kayak tadi, itu yang paling utama. Hanya saja mengambil hikmah. Ini bulan adalah bulan Rajab. Allah jadikan agama Islam sebaik-baik agama, dan sebaik-baik agama di sisi Allah dan diridha sama Allah Islam. Islam punya tonggak, Islam punya imad, punya tiang. Tiangnya agama adalah sembahyang. Jumlah sembahyang sehari semalam 50 waktu pada perintah pertama. 24 jam dibagi 2, setengah jam sekali, potong 10 menit, kurang lebih 22 menit sekali sholat. Itu pada perintah pertama. Melihat daripada perintah yang awal, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak permintaan Allah dan perintah Allah. Beliau turun ingin menyampaikan kepada kita bahwa kita diwajibkan salat kurang lebih 22 menit sekali. 22 menit sekali itu sekali sembahyang. Belum baju, belum baudu, belum ngambil sajadah. Maka kalau dihitung pakai logika kita, satu hari satu malam kita tidak sempat lagi berbuat yang lain selain ibadah. Rasulullah terima perintah begitu. Menurut saya Ibnu Abbas, sahabat Nabi, beliau menyaksikan Allah iyanan dengan keadaan nyata. Turun bertemu sama Nabi Musa. Oleh Nabi Musa ditanya, ya Rasulullah, apa yang kau dapat perintah dari Allah? Dijawab oleh sallallahu alaihi wasallam, perintah salat 50 marrah, 50 waktu. Oleh Nabi Musa, irji' ila rabbik, ya Rasulullah, kembali engkau kepada Allah. Fas'alhu takhfif li ummatik, minta kepada Allah, wahai Nabi Muhammad, kepada Allah pinta untuk umat engkau. Yang 50 tadi minta keringanan. Naik Rasulullah dikurangi 5, naik Rasulullah dikurangi 5. Ini cerita hafal semua. Sampai Rasulullah itu 9 kali naik sidin meminta. 9 kali naik meminta, maka tiap kali naik 5 kali dikurangkan. Maka jumlah rakaat atau jumlah waktu yang hilang menjadi 45 waktu yang hilang. Ini adalah angka kelipatan 9 sebenarnya. Naiknya 9 kali, 4 tambah 5, semuanya kelipatan angka 9. Ini isyarat bagi umat Rasulullah yang disinggung dalam Al-Quran, afala ta'qilun, afala tatadabbarun, tidakkah engkau wahai ulul albab memikirkan seluruh kaedah dalam Islam begitu rapi tersusun, semuanya mengisyaratkan keindahan, keagungan, kesempurnaan Allah. 9 itu angka yang paling baik. 9 itu adalah merupakan angka yang ganjil, yang kemanapun mengalir dia kembali kepada angka dirinya. Itu angka 9. Dan kaligrafi huruf Arab, angka 9 itu menyerupai kepala huruf mim. Itu isyarat kepada muhitun bil alamin. Rasulullah itu adalah ia kepada seluruh alam maya pada ini penuh dengan keberkahan beliau. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Beliau menjadi rahmat bagi seluruh alam. Inilah kenapa kita baca salawat, dan inilah pula kenapa majlis ini diberi nama dengan majlis as-salawatiyah. Bapak Ibu rahimakumullah, kembali kepada sembahyang tadi. Salat
jaga salat. Hal yang pertama diajarkan orang tua kepada anak bukan menghitung duit, pelajari sembahyang. Ibu, jangan pian berharap laki pian melajari anak karenanya uyuh bagawi dan kada sawat. Mamanya nang melajari, karena mamanya paling dekat dan paling sering ngumpul sama anak. Tidak bisa dia baca minimal gerakannya. Nanti ditanya sama Allah. Apa yang ditanyakan kepada orang tua terhadap anaknya, sudahkah ia mengajarkan kewajiban itu? Jangan salahkan anak tidak mau salat ketika tua, karena ketika dia kecil tidak dibentuk batinnya cinta kepada salat. Barang siapa meninggalkan salat berarti bagaikan menghancurkan bangunan rumah yang tiang-tiang nang para pianogono-gono tenan. Itu tiang majlis. Mun karda tiang tu kada kawa bola ke atas, kada kawa bola dinding sama junang kaya apa ngaran sembahyang. Bila sembahyang ni dapat nang lain hancur juga, kayak apa juga pun sembahyang tu menjadi neraca. Rasulullah bersabda, yaumal qiyamah ni kena awalu ma yuhasabu 'ala 'abd yaumal qiyamah as-shalah. Nang awal ditimbang kena sembahyang. Kadanya berdahulu menimbang berapa sedekah, kada. Kayak apa zakat, kada. Kayak apa puasa, tidak. Bagaimana haji, tidak. Yang awal ditimbang kayak apa sembahyang. Idza saluhat, bila baik, salu sairu amalih, seluruh amal yang lain jadi baik. Maka perhatikanlah salat. Salat itu terdapat 3 macam gawian. Di mana ada tempat orang belajaran, datangi sembahyangnya untuk belajar. Berdiri, ada sembahyang itu yang dilakukan oleh badan, ada sembahyang itu yang dilakukan oleh mulut atau lisan, ada sembahyang itu yang dilakukan oleh hati atau perasaan. Ketiga-tiganya ini berkesinambungan dan berkesatuan untuk menciptakan keadaan zahir dan batin menjadi menyembah kepada Allah. Dan salat itu memiliki fungsi tanha 'anil fahsya wal munkar, adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Apa munkar tuh? Melanggar dosa. Contoh munkar, menipu orang, membunguli orang, menjadikan orang kambing hitam. Itu munkar namanya. Apa nang keji itu? Berhubungan dengan nafsu dan syahwat. Bila mana salat itu memberi pengaruh kepada diri seseorang ini dengan pengaruh yang baik, dengan sendirinya kelakuannya akan meniru dan menilaikan dirinya dengan gerakan salat. Adalah orang sembahyang itu menyambati orang. Sambil sembahyang itu adalah menyambati orang. Terada. Bahkan orang yang sembahyangnya baik, di luar sembahyang tak kunci itu ilatnya daripada ketujuh mengoyak aib manusia. Dalam sembahyang bang, adakah bertampar, adakah berabut, sap, kemudian yang kayak pakai-pakan, terada. Di luar sembahyang berarti jangan hendak bahasa sengkengan. Di dalam sembahyang pulang adalah nang baku ciak nyaring pada imam. Bila nyaring daripada imam batal sembahyang itu. Di luar sembahyang jangan lebih hebat daripada orang petinggi. Maaf. Kalau masyarakat nih ketujuh menyambati pejabat-pejabat tuh kena banget punya. Dan didoakan. Begitu pula siapa aja bian orang alim gak bian sambati. Pacangan babangat. Misalnya tuh kada baik kelakuannya, masyarakat tahu, masyarakat mak nyambati bungol benar si anu tuh kada baik benar, pacangan babangat. Kenapa? Yang menyambati ini tadi orangnya banyak, usia lebih 40 kabul, siapa nang rugi? Kita. Maka bila mendengar aib, mendengar kerusakan, mendengar ketidakberdayaan, mendengar apa jua pun yang tidak bagus, doakan Allah mahdihim, Allah beri hidayah kepada mereka. Seperti itu. Ini bukan apa-apa, hanya kita ambil hikmah dari sembahyang. Pahamilah salat dengan sebenar-benarnya. Salat bukan hanya bergerak saja pada. Sembahyang itu bukan hanya membaca jadi mentung kadang. Sembahyang itu bukan hanya memainkan perasaan, tapi penggabungan ketiganya membentuk akhlakul karimah. Bapak Ibu rahimakumullah, sembahyang ini diterima Nabi Muhammad telah di atas langit nih, itu kada pakai perantara, kada pakai Jibril. Berarti hebat banget sembahyang nih. Maka belajarlah tata cara sembahyang harus langsung berisi paguruan. Kenapa? Jangan belajar melewati internet. Buka internet, tata cara sholat khusyuk, buka. Dapat beli buku di pasar, bisa sembahyang. Isyarat Rasulullah terima perintah sholat kada pakai Jibril. Jibril cuma mengantar ya.
Sampai mana Jibril mengantar? Sampai pertengahan Sidratul Muntaha. Di mana Sidratul Muntaha? Sidratul Muntaha itu akarnya di pucuk langit ke-6, batangnya di pucuk langit ke-7, pertengahannya itu di atas pada langit ke-7, ada maqam, ada tempat. Di situ wadah kediaman Jibril. Naik lagi Nabi ini. Hujung Sidratul Muntaha itu pucuknya tuh, parak banar sudah lawan kursi. Di atas pucuk itu berkumpul malaikat muqarrabin. Itu adalah perjalanan Rasulullah. Kita kadang mengisahkan itu, yang insya Allah hafal kisahnya setiap orang yang muslim. Di mana Nabi kapan dia berangkat hanya hikmah salat saja. Pelajari salat dengan baik, kerjakan ia dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai salat dikalahkan oleh pekerjaan dunia. Berapa banyak orang yang kita sedang berbuat contoh bagi maaf, kita bagawi sesuatu sampai jam sembahyang munkawa ampi dulu bagawi tadi sembahyang dulu. Bila kawa sudah sembahyang syukur menunaikan hak Allah, niscaya nang nyawa gawi itu Allah menolonginya jadi mudah. Amun nyawa karasi juga tuh bagawi tanggung sorangan uyuhnya menuntungakan yang digawi tadi model gitu nah. Mudah-mudahan Allah berhidayah kepada kita. Dan masalah sembahyang sekali lagi, turun naik Nabi 9 kali, jumlah nang dikurangi 45, 4 tambah 5 berapa? 9. Coba kita hitung lah. Tanggal Rasulullah Mi'raj tanggal berapa? 27 itu pian bagi kali ketambah kan 9 terus. Napa iya jadi kayak itu? Angka 9 itu dalam huruf Arab, jangan bahasa Indonesia. Belajarlah Al-Quran dengan cara berpikirnya orang Arab agar Anda merasakan nilai-nilai Arabia di dalam batin kita. Bila mana sudah dapat, oh sekalinya untung benar orang sembahyangnya. Apa untungnya? Secara kada langsung dapat olahraga, secara kada langsung pulang pahinakan menjadi nyaman, secara kada langsung dia belajar ilmu apa aja dalam sembahyang. Hendak belajar ilmu berdagang dan sembahyang. Bila makin banyak pahala. Banyak subhanallahil azim, banyak-banyak subhanallah, banyak-banyak. Asal jangan jadi imam panjang-panjang mensembahyang sorangan ayo aja. Bila mana itu diamalkan dapat. Dalam sembahyang pulang hendak belajar ilmu apa yang mana ilmu hendak menjadi masyarakat baik, itu sembahyang. Bagaimana menjadi makmum yang baik? Suara jangan tinggi pada imam, gerakan dia tidak mau lebih dulu daripada imam. Ketika imam mengatakan Allahu Akbar, sesudah kalimat takbir selesai baru bergerak makmum. Itulah ajaran Islam tentang dipimpin dan memimpin. Dalam Islam pulang sembahyang jadi imam kada boleh menonjolkan diri. Aku jadi imam, yang lain kada boleh, dan yang paling alim kada mau mah. Siapa yang mereka paling pantas? Benar mereka menjadi imam, hanya saja mereka mesti dicinta dan disuka oleh makmum. Pianlah hari Jumat bagiannya sembahyang, kebetulan imam tu pian kada katuju tagat hukum berjamaah pian tanpa pian sadari. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Imamnya hari Jumat Bismillahirrahmanirrahim. Imam baca Alhamdulillahirabbil alamin. Terus tentu pian mandangan cepin ko kada katuju imam ni wan begitu nah dalam hati. Tapi orangnya umpat terus bergerak. Allahu Akbar, Allah berjamaah. Nilai berjamaahnya terputus secara hatinya yang sudah berbalik daripada itu. Bapak Ibu rahimakumullah, pelajaran salat hampir di seluruh majelis. Jangan puas belajar sembahyang, jangan puas belajar sembahyang. Bu, sembahyang Pak, sembahyang itu amat sangat dalam, dan yang kita kaji baru hanya belajar awalnya saja. Kisahkan sedikit Mi'raj. Nabi bersabda, as-salatu mi'rajul mu'minin. Sembahyang tu jersidin adalah mi'raj bagi orang yang beriman. Adapun Nabi mi'rajnya tumatan Masjidil Aqsa naik ke atas, Isra tumatan masjid di Makkahul Mukarramah sampai Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa itu ada sakhrah, ada batu kiblat untuk menghadapkan diri sebelum ada pemindahan kiblat ke kota Mekah. Di atas sakhrah inilah ada araj. Araj itu tangga ini tembus ke langit pertama.
tangga nang di atas araj gisan Nabi naik nih itu 10 buting undakannya untuk berpindah-pindah itu 10 kali Rasulullah. Langit jumlahnya 7 kali pindah, 8 Sidratul Muntaha, 9 kursi, 10 araj, 10 kali pindahnya, 10 kali naik menggunakan araj tadi. Hikmah kepada kita dalam salat digambarkan oleh Rasulullah ketika beliau Mi'raj. Ketika Nabi ini Mi'raj sampai ke atas yang paling tinggi, beliau bersujud menyembah kepada Allah dengan betul-betul rasa kehinaan dan kehambaan. Beliau berucap di waktu sujud pada tempat yang disebut mustawa atau istawa, yang tidak dapat dibayangkan akal, tidak bisa dipikirkan oleh otak kita. Di tempat itu apa ajar Nabi? At-tahiyyatu lillahi was-salawatu tayyibat. Lalu disahuti oleh Allah Ta'ala. Apa ajar Tuhan kepada Rasulullah? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Disahuti Nabi pulang, Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Ranai senyap, tiada ada apa-apa, hanya badarau malaikat mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita tahiyatul sembahyang ada apa? Paling kada bacalah at-tahiyatul batitik baqoma. Contoh, maaf, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, koma, paling kada ada komanya. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah, koma. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin, koma. Arti koma itu ada jeda, jangan atahiyatul warahmatullahi assalamualaikum laju pada membaca. Maka orang sambil laju membaca ini karena otak memikirkan kalau tertinggal aku pas rusak batin kita. Mari sama-sama kita perbaiki nilai salat kita, karena Allah itu yang paling pertama kena ditimbang. Bu, Pak sekalian, umat Nabi ini kada berataan masuk surga. Barataan bang, dijanjiakan masuk surga ini barataan. Cuman ada yang singgah di neraka. Ada yang masuk surga itu sekahandaknya memilih nak lawang mana masuk kan. Ada juga yang masuk surga tadi itu karena kasihan Rasulullah ini mati diberi syafaat pertolongan. Ada juga yang karena Allah memandang dengan ainur rahmannya masuk ke surga. Ada juga yang masuk dulu ke neraka ditapas. Siapa yang masuk neraka yang ini? Umat Rasulullah. Kayak Pak Ajabnya yang paling ringan, pakai sendal yang sendalnya itu terbuat daripada api neraka. Ketika dia rasuk, landau, betis, lintuhut, tampaha, kada luyuh. Telapak batisnya aja nang luyuh, tapi otak menggurak saking panasnya. Itu yang paling ringan. Orang dari umat Nabi nang beisi dosa babaya sangkut. Itu ajabnya. Rasulullah di langit pertama bertemu Nabi Adam, langit kedua bertemu Nabi Yahya, Nabi Isa. Pelajaran kepada kita, apa pelajarannya? Langit pertama bertemu Nabi Adam itu ngarannya menyuruh kepada kita ini supaya mengaku banyak salah, mengaku berdosa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tiap hari jangan pernah tertinggal istighfar. Berapa kali terserah, berapa sanggup. Nabi mencontohkan sidin aja 100 kali, nang nyata sudah kada sing dosaan. Kita nang nyata-nyata banyak bisi dosa nang ini. Mata sekali melihat kadang-kadang bawa syahwat dosa. Tangan sekali mangkat kadang-kadang sebagai tak pikirakan ada hujungannya berdosa. Awak terbawa berjalan ke tempat nama maksiat dosa. Otak memikirkan kayak apa aku isok sekira kawa ini dan itu untuk kepentingan hawa dosa. Dosa harus kita gawin. Istighfar. Di langit kedua beliau bertemu dengan Nabi Isa lawan Nabi Yahya. Dua orang Nabi yang taat lawan kuitan. Nabi Isa itu kada bisa abah, tapi lawan mama mati-matian taatnya. Nabi Yahya pulang cinta dan taat kepada Nabi Zakaria. Ini contoh kepada kita. Jangan suah mahurunakan kuitan. Menyuruh kuitan kamu kawa jangan. Mamati iledeng mengkawa sorangan jangan berpujiak. Bah, ma, ngati bang setumat nonton TV. Jangan. Di akhir zaman. Bila hendak mencapati kiamat, sama-sama kita ulah kuitan sakit hati. Jangan cepat kiamat, kayak itu nah. Kasarnya begitu. Karena di akhir zaman itu anak jadi raja, orang tua jadi hamba dan budak. Bila tidak ingin itu terjadi, maka sebagai orang tua sayoknya bakoyo lawan anak. Kayak apa cara bakoyonya? Sediakan apa yang pacangan diinginkannya sekiranya kada mahantak-hantak dan memerintah kepada kita. Berdahulu. Ketiga, bertemu dengan Nabiullah Muhammad Adri. Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu orang yang bungas, punya cahaya, punya nur. Bila ketujuh bertaubat,
Katujuh sudah minta ampun, merasa berdosa, lawan kuitan taat, niscaya diberi oleh Allah nur, yahdillahu linurih may yasha. Allah beri orang itu hidayah berupa nur dalam batinnya. Laksana ia mendapatkan keberkahan serupa Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit yang keempat sini bertemu dengan Nabi Idris. Bila mana orang itu sudah dapat cahaya hidayah Allah, maka dia akan suka beribadah. Lidahnya mudah di dalam pengucapan, lidahnya mudah beramal, lidahnya mudah untuk membaca ini dan itu. Laksana Nabi Idris adalah seorang makhluk yang beribadah, cahayanya tembus 7 patala langit, membedah. Langit kelima bertemu Nabi Harun, orang yang disuka oleh masyarakatnya, lidahnya lembut, bila berkata penuh hikmah masuk ke dalam jiwa orang. Bila kita di ketujuh beristighfar, mbah itu pulang lawan kuitan taat kita, Allah ketujuh diberi Allah cahaya, diberi Allah nur ke dalam hati kita, niscaya berkat cahaya itu ketujuh itu kita beribadah. Karena kita beribadah, karena cahaya diberi, hidayah dapat, orangnya bersih daripada dosa karena beristighfar, ditambah pulang taat dan dapat ridha orang tua, orang ini akan mengeluarkan dari lidahnya perkataan yang penuh dengan hikmah. Langkah 6, bertemu Nabi Musa, orang yang punya jamaah, punya umat. Yang ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam, orang yang betul-betul diakui tauhidnya, api pun tidak sanggup bakar Nabi Ibrahim. 7 macam ini dilalui Nabi kita, mencontohkan kepada kita. Supaya contohnya apa ya kepada kita nih? Itu ya amalan Nabi-Nabi yang 7 nih. Minimal itu kita gawe. Nabi Adam suah salah minta ampun kepada Allah. Ayo kita beristighfar. Ayo jangan koler sembahyang sunat taubat, kada kawaji sunat taubat tak awabin barang. Imbah itu pulang lawan kuitan deh. Imbah sudah lawan kuitan bagus. Hanya pulang minta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah berupa cahaya cintai Rasulullah agar diberikan nur oleh beliau. Imbang itu hanya banyak bisi amalan, dan amalan yang paling baik itu amalan yang diijazahkan oleh perguruannya. Jangan amalan itu pian mencari dalam buku behimat, baca bagus saja bang, kada ada salahnya toh, kada ada dosanya, kada ada, boleh aja. Cuman mana hakunnya berisi lading tuh landap lawan tumpul. Takun bisi nang landep jololan mana tak ada lawas dapat nang tumpul tadi sawat tak usah saya daging hanya dapat dagingnya itu nang ada berijazah terserah amalannya nama apa kata terserah. Dan guru mana-mana aja pin jangan segan mengambil ijazahnya atau amalan sholawat kah, istighfar kah, zikir kah, apa kata terserah. Imbas sudah nang itu hanya orang tadi lidahnya mudah melakukan kata-kata, artinya kadanya hendak jadi tuan guru bang. Beristighfar sudah, lawan kuitan taat, dapat cahaya daripada Allah, ibadah sudah, lidahnya manis benar. Bila pepander lawan orang kadada orang sangka. Bilanya berbicara selalu orang lain menjadi tenang. Lidahnya keluar nasihat dan bacaan. Lidahnya keluar perkataan yang orang menjadi tenang. Jikalau ia pemimpin, ia akan diasih, ditaati oleh orang karena lidahnya demikian. Jikalau ia bawahan, dia akan dicinta oleh atasan karena lidahnya menyenangkan. Berkat apa? Dari 4 macam yang pertama tadi. Baru orang tadi itu memiliki kelebihan seumpama Nabi Musa alaihissalam adalah orang yang diberikan oleh Allah bermukalamah, bercakap-cakap kepada Allah, hatinya hidup senantiasa, pikirannya takluk kepada Allah Jalla Jalaluh. Yang ketujuh seperti Nabi Ibrahim, orang yang taat kepada Allah dan orang yang ahli tauhid serta diberikan mampu melihat yang tidak dilihat manusia, yang di muka syabah. Mudah Allah beri hidayah kepada kita. Itu sebaratan nilai sembahyang. Sekali lagi itu berarti nilai sembahyang. Mari laksanakan salat dengan baik dan perhatikanlah bahwa orang salat itu sudah dibadahi Rasulullah. Sawu sufufakum, rapatakan jar Nabi anak sembahyang tuh, terutama Jumat. Kayak itu ya sembahyang nang lain, jangan koler mengisi sap di muka, karena nang di muka tadi apel pahalanya gonol. Malih aku aja tagatuk lawan sidin tuh sidin kaituan, jangan urusan tagatuknya, minimal bahu ini kan bersentuhan. Pian inilah tengah malam takutan berjalan sorangan, lalu orangnya banyak tapi kan berjauhan berjalan, kadang-kadang masih takutan. Coba berjalan beimbai itu bapingkutan, tawani itu sedikit, itu akal kita aja. Kayak tujuh sembahyang yang dempet itu akan membawa kepada khusyuk. Begitulah diisyaratkan kepada umat Islam. Rakatakan barisan, jangan berpecah belah, jangan ketujuh menyambati orang alim, jangan ketujuh menyambati para pejabat. Ulun bepander kayak ini kada membela orang alim, kada membela pejabat, hanya maandak nasihat kai tupang hendak jadi orang Islam gitu. Bila pian wani menyambat berarti pian harus wani membaikinya.
Bila pian wani memprotes berarti harus wani mendatangi dan ma'anyaki bujur kadanya. Bila nyakada pian zalim menggibah dirinya. Jelas lah. Maka itu. Untuk kitanya bang, hati-hati diri kita untuk menjaga kebersihan batin. Dan pada hari ini seperti ini ulun beritahukan, ulun umumkan banyak mengira. Maaf guru ya, ini SMS bang ulun. Pian guru aja majelis pian tu 4 partai kan. Ini ulun memakan nah. Toh dari semalam dari tahun tadi diumumkan ada jeneng betapun. Julun kada 4 napa-napa, kada 4 warna apa-apa, kada 4 golongan napa-napa, sudah bertulisan golongan bebas. Dan untuk semuaan golongan siapa aja, anak Muhammadiyah kah, hendak NU kah, datang aja ke sini, hendak partai apa aja, agama apa aja, aja datang. Kada bapak asal aku untuk pelajaran. Artinya kada berpilih dan bukan untuk dipilih-pilih. Jelas bola. Doakan mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Supaya apa ngarannya kada bersangkaan, supaya jangan ada apa-apa. Oleh yang kedua ada juga betapun SMS pian guru aja nikah pulang dah, maka akan beneran yang rame banget. Kada pak, cuman doakan kami menyuruh pak. Rame benar begitu. Jawabannya belum menikah lagi, hanya saya kok menjadi bini. Menghendak-hendak terus saya liur bang. Punya kadang supaya jelas habis apa guru ni jah diam-diam. Mon ulun nikah pengumuman katanya bahasa sembunyi. Ini bujuran tak? Sorong tak? Oleng. Belum terlalu. Kita ni malas jam 3:30 nanti tanda kita asar. Hanya saja kepada bapak pejabat, kami mohon minta ampun dan sabar. Sekali lagi tadi lah bujuran nah. Hei orang Islam, kadang-kadang Nabi itu menyuruh kepada kita ni yang berarti orang mana? Siapakah orang itu siapakah? Alim kah, kadakah pejabat kah, kada siapa aja bilanya salah. Selama orang tu masih bersahadat berarti Islam. Kalau lah mati itu kayaknya ada takunan malaikat. Waman ikhwanuka, siapa saudara engkau? Di malaikat bila kada bisa menjawab, dipupuhnya, dipukuli malaikat tadi. Men kita di dunia mah yang berartinya menggibahinya berarti kita aduh ya, engkau berarti doakan kada sanggup juga nih datangi pada hizrin. Bilanya kada masih sudah letakkan. Nah kayak itu maksudnya. Untuk kitanya jaga persatuan karena agama itu adalah hak yang setinggi-tingginya adalah persatuan itu. Islam di zaman Nabi hebat karena bersatu. Islam mulai hancur karena apa ya? Nah, belum pakai sedikit lagi nanti halal lebih. Islam itu jaya karena bersatunya. Yang bersatu ini sahabat Nabi saking cintanya kepada Rasulullah bersatu berada. Nang sugih pakai hartanya, nang kuat pakai kekuatannya, nang pintar kepintarannya, nang berpengaruh pakai pengaruhnya bersatu berada. Lalu menang. Nah, Islam ini menang. Semakin gonol menangnya, semakin larut di dalam kemegahan. Jadi nang mahancur Islam itu adalah hawa nafsu. Jangan sampai kita nang kaya itu. Maksudnya apa guru bagi sah kayak ini? Ini para pemilihan bupati kalau nih. Bila ada orang membagi amplop tujuannya untuk pemilihan, hukumnya haram. Ar-rashi wal murtashi finnar, kada kawa ditawar-tawar. Nang menerima neraka ajar Nabi, nang membaginya neraka juga jelas. Tapi gurunya kada membagi duit pian, yang membagi nang lain. Apa aja nang dijulung kalau niatnya itu adalah menyimak, niatnya menyogok sama urusan apapun, bukan hanya pemilihan. Kalau pempian berjualan sekira langganan, kalau pempian ini berjualan lah, jualan pian itu dijulungi oleh agen gana ini bisa anak buah 10. Lalu pian ini hendak menyuruh lawan agen nih, sekira jangan dijulungi si anu tuh, aku aja sunyaan. Pian apa cara menapalnya jarpin aku tukari lebih larang nah asal jangan kasih itu ikan menjulung tuh ngarannya menyogok jelas lah. Jadi bukan hanya masalah sogok menyogok dalam bidang tertentu, bidang dalam perdagangan pun ada pula sedemikian. Mudah-mudahan Allah melindungi kita. Allah qad ballaghtu, demi Allah ulun sudah menyampaikan. Ulun berijazah dengan paguruan, oleh paguruan ulun itu disumpah ulun disumpah sidin pakai kalimat wallah untuk menyampaikan hirang-hirangnya jadi marang kayak pakat enggak gitu.
Paguruan ulun ini sumpah aja oleh paguruannya sampai kepada Rasulullah sanadnya benar. Hanyar diikut ilat ulun nih talinya dijinjit, bolang dibolangi, baju dibajui, jubah dijubahi, rida diridainya kayak gitu. Makanya ulun berucap semacam demikian supaya nang apa, nang paling takutan ulun katanya pian, mak ulun takutan, ulun bahaya naratnya lawan paguruan bila kata sampaikan. Jadi tadilah jangan benar menerima sogokan, jangan benar menerima sogokan, jangan benar menerima sogokan. Habis rusak karena sebelatan. Batu nang kedua pulang, jangan sampai sembahyang tertinggal. Ayu ja malandau, mengkada tabangun, maaf. Bagi nang malandau, ayu ja kada bapak jam 7 tabangun. Asal di kaldo, jangan kada kaldo tetap digawi jatuh biaran bagus bertambal pada balubang, bagus bertambal pada balubang, bagus bertambal pada balubang. Mudah Allah berhidayah. Nasihat seperti ini sudah banyak disampaikan para ulama, terutama daripada Al-Arif bin Zain Al-Ghani di Martapura, yang bulan ini kita menghaulkan akan beliau. Ini wilayah dan wilayah Kubra, wilayah yang dipegang para kekasih Allah. Mudah keberkahan Tuhan melimpah kepada kita. Kita minta doa juga kepada biar dan ini majlis senantiasa terpelihara, ini majlis senantiasa diridha oleh Allah dan Rasulnya. Dan kepada pian seberatan, baik itu laki maupun perempuan, karena ini adalah acaranya haulan kayak di bang. Cuman yang di hari Rabu, kebetulan hari ini hari taklim yang turun biasanya gabung juga, cuman bahalat kayak itu nah. Malah bila pian baca pun guru maulid tadi pian baca di majelis sini kah, jawabannya belum diizinakan, hanya diizinakan di rumah ulun di Jalan Barito Gang 4, kecuali di sini nyawa pindah kena kasih kemudian ini sudah jadi kediaman hanya pindah baca. Nah doakan yang kan coba pindah ke sini. Al-Fatihah. Tolong berkeberkatan kita minta doa dengan Quran Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina anfusana wa lam taghfir lana Atarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi. Sebagai penutup dan minta ampun, minta halal kepada pian seberatan para alim ulama, bapak-bapak, para pejabat. Semoga Allah memperpanjang umur kita dan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa Nonton video ini. Jangan lupa subscribe channel kami ya, biar kamu gak ketinggalan cerita-cerita menarik dari kami.